राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे राम आएंगे।
मिश्री भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। हो चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ देके धनुष हाथ लेके, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। हो चले आना, प्रभु जी चले आना। श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ धर के, राधा साथ लेके मुरली हाथ धर के चले आना, प्रभु जी चले आना।
चले आना प्रभु जी चले आना।
દિવસ મને સૂજે નહીં કામ, રાત દિવસ મને સૂજે નહીં કામ. મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ, મનનો મોરલિયો રટે તારું નામ. મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ, એક વાર આવી પૂરો હૈયા કેરી હા. મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ, મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ, મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ. ભગવતે ભગવતે તસ્મૈ કૃષ્ણાયા રૂપનામ વિભેદનમ જગત્ક્રીડતિ પુનાતિ ભુવનત્રયમ પુષ્ટિમાર્ગીય સર્વજ્ઞઃ કરુણારસપૂરિત શ્રેષ્ઠફલપ્રદાતા ચ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. નમઃ શ્રી વલ્લભાધીશ વિઠ્ઠલેશ પરાંબુજે યદનુગ્રહતો પુષ્ટિં માર્ગ્યમાલં મતે અમંગલાનાં શમનમ મંગલાનામોદયમ ગોપાંગના
वयं सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः पापहीनस्य दीनस्य श्रीकृष्ण शरणं मम। यादृशोऽसि हरेर्कृष्णं तादृशाय नमो नमः। यादृशोऽस्मि हरेर्कृष्णः तादृशं माहि पालय। हरे कृष्ण लाल की जय, लाल प्यारे की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। हरि मूर्ति मनोहर नंद लाला, हरि मूर्ति मनोहर नंद लाला, हरि मूर्ति मनोहर
ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જય શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણી કી જય વલ્લભાધીશ કી જય શ્રી સદગુરુદેવ કી જય विद्यमान प्रभु श्री गोवर्धन धरण आप श्री वाणी में स्वरूप एवं अखंड भूमंडलाचार्य प्रभु जगत गुरु श्री महाप्रभु वल्लभ आप चरणों में सदैव दंडवत नमस्कार तथा उपस्थित आप सर्वे भगवत गुणानुरागी भगवत दर्शानुरागी दरेक वाला भक्तो पीबतः भागवतरसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुका જે જૂનું છે છતાંય માટે રોજ નવું છે. પુરાણનો એક મતલબ એવો થાય પુરાણ એટલે જૂનું, પર શાસ્ત્રની અંદર પુરાભવમ જે જૂનું છે અને એક અર્થ એવો થાય પુરાતનમ અભિનવમ જે જૂનું છે છતાંય માટે રોજને માટે નવું છે બરાબર. જેની અંદરથી રોજ મને તમને કઈ ને કઈ નવું પ્રાપ્ત થાય. તમે બોલે તો કેટલી વાર ભાગવતની કથા સાંભળીએ છીએ છતાં વારંવાર સાંભળો. શું કામ? કારણ કે ખાતરી છે કે આપણને આમાંથી કંઈક નવું પ્રાપ્ત થશે, આમાંથી કંઈક નવું પ્રાપ્ત થશે, આમાંથી કંઈક નવું પ્રાપ્ત થશે. અને એ તો રોજને માટે નવા છે. ભગવાન તો નિત નૂતન છે, રોજ નવા. आज और कल और सखी और ये रोज ने मात्र नवा धीरे धीरे नवा એની કથા રોજ ને માટે નવી છે બાપા. જેટલી વાર ભગવાનને જોઈએ એટલી વાર નવા છે. અને એટલા માટે તો જેને શાસ્ત્રો રસ કહે છે, મેં તમને પહેલે દિવસે બે લાઈનનો અર્થ કીધો હતો. જેને મહાપ્રભુજી ફલરૂપા મંગલાચરણ કહે છે, જે ફલ સ્વરૂપ મંગલાચરણ છે. નિરોધન પ્રતરોર્ગેતમ ફલમ સુખમુખાત અમૃતત્વ સંયુતમ. જે અમૃત સમાન છે, જે અમૃત પ્રદાન કરે છે, અમૃતનો મતલબ થાય કે બદલાવ આપણી અંદર ચેન્જીસ લઈ આવે છે, એ અમૃત છે. અને પછી કહે છે પીબતઃ
વાલા અને પેય કીધા છે, આ પીવા માટે છે, આ રસ છે, અને એટલા માટે તમે એને પીવો, સદા સેવ્યા, એને નિત્ય માટે એનું પાન કરો. આ પીવા માટે એટલા માટે પણ છે કારણ કે આ મારા તમારા આ ઔષધિ છે. આ શું છે? ઔષધિ સમાન છે. જે મારી તમારા ભવરોગને મટાડે છે એટલા માટે ઔષધિ છે, અને એટલા માટે દવા કીધી છે. સુતાખ્યાહિ કથાસારમ કર્ણરસાયનમ. કર્ણરસાયનમ રસાયન નામ આપ્યું જો. સુતવાણી ઇત્યાદિ સૌદરાની ઋષિમુનિઓ કહે છે કે હે સુતજી, તમે અમને જે અમૃત આપવાના છો એ અમૃત કેવું છે? કર્ણરસાયનમ. એટલે કે આ દવા છે. તો સીધી વાત છે, દવા કોને લેવાની? દવા કોને લે? જે બીમાર છે, જેને કઈ રોગ લાગેલો છે એ જ દવા લે. પણ દવા તો મોઢેથી લેવાય ને. પણ આ દવા કેવી છે? કર્ણરસાયનમ. કર્ણરસાયનમ જે તમારા કાનથી અંદર પ્રવેશ કરે છે. કાનથી લેવાય એવું આ રસાયણ છે. અને ભગવાનને અંતઃકરણમાં પધરાવવા માટે, ભગવાન આપણા અંતઃકરણમાં પધારે અને ભગવાનને અંતઃકરણમાં પધરાવવા માટે પહેલો જો કોઈ રસ્તો હોય તો એ રસ્તો છે આ કાન. ભગવાનને વારંવાર શ્રવણ કરો. વારંવાર જેટલી વખત આપણને સમય મળે એટલી વખત ભગવાનને શ્રવણ કરો. વાલા ભગવાનને સાંભળો. ભગવાનની કથાને નિત્ય માટે શ્રવણ કરો. સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા. રોજને માટે કઈ ને કઈ સત્સંગ કરો. જેના કારણે ભગવાનનું નામ મને તમને કર્ણ સુધી પહોંચશે. અને એ કામથી અંતઃકરણની અંદર પધારશે. પ્રવિષ્ટો કર્ણરંધેન. સુખદેવજી બાબા રાજા પરીક્ષિતને કહે છે કે બેટા બેસી જા મારી સામે, અને હું તને જે શ્રવણ કરાવું છું એને ધ્યાનપૂર્વક મતલબ સાવચેતીથી શ્રવણ કરવાના. નહીં કે મુસીબત એ છે કે આવું થાય. એના કરતા ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરો. લેવો જો સાંભળવું અને શ્રવણ કરવું આમાં અંતર છે. સાંભળવું કોને કહેવાય? અમારે સાંભળવું અહીં જાય ઘર ભેગા એને સાંભળવું કહેવાય. યાદ નથી રહેતું. આપણે એમ કહીએ કે જો લોકો જે આ બહાના આપે ને એ બહાના બધા ખોટા છે. એ ખોટી જ વાત છે. હું નથી માનતો એ વસ્તુ. લોકો એમ કહે કે યાદ નથી રહેતું કરવા, એ ખોટી વાત છે. આને એક્સક્યુઝ કહેવાય, બહાના કહેવાય. યાદ નથી રહેતું એ વાત જ ખોટી છે. એ વાત જ નહીં કરતા. આપણા કામની વસ્તુ આપણને કેમ યાદ રહે? જ નથી. હા કે ના? બધું જ યાદ રહે. આપણા કામનું જેટલું છે એટલું બધું આપણને યાદ રહે. નથી શું રહેતું યાદ? તો કે કથા. કારણ કે કથા એટલા માટે યાદ નથી રહેતી કે હજી પૂરેપૂરી રુચિ નથી લાગી આપણે. જો એમાં સંપૂર્ણપણે આપણી રુચિ લાગી જાય પહેલા તો એ પણ યાદ રહેવા માંડે. એમાં હજી આપણી રુચિ નથી. બાકી જો કોઈ એમ કહેતું હોય તમારે તો એટલે તમને યાદ રહે. રોજનું જીવનની વાત નથી કરતા. વાત એ છે એમાં રુચિની. હું તમને આગળ એક વાત કહું કે તમારે કોઈની સાથે વ્યવહાર કરવો છે, બરોબર છે? એ વ્યવહાર કરવો છે તમારે. તમારા પાડોશીની લગ્ન છે. હવે તમારા પાડોશી 10 વર્ષ પહેલા તમારે એની લગ્ન હતા અને 10 વર્ષ પહેલા એને તમારે એની શું વ્યવહાર કર્યો છે એ તમને નોટબુક જોયા વગર યાદ છે. નાની હટલા લખાવ્યા હતા એટલે આપણે હટલા લખાવા યાદ છે કે નહીં? આ તો યાદ છે. તો આ યાદ રહીએ અને આ યાદ ન રહીએ એનો મતલબ, આનો મતલબ સીધો સાદો છે કે હજી ક્યાંક ને ક્યાંક આપણો આમાં રુચિનો અભાવ છે. હજી બરોબર આપણું ડેડિકેશન નથી. હજી આપણે સંપૂર્ણપણે એની સાથે કનેક્ટેડ નથી થયા. એના કારણે યાદ નથી રહેતું. નકર એક અક્ષર ભૂલાઈશું. ભૂલાય નહીં.
શ્રવણ કરો. શું કરો? એને શ્રવણ કરો ધ્યાનપૂર્વક. અને એટલા માટે બે શબ્દ આપણે વાપરીએ છીએ, સાંભળવું અને શ્રવણ કરવું. સાંભળેલું કદાચ વિસ્મૃત થઈ જાય, પણ શ્રવણ કરેલું ક્યારે વિસ્મૃત ન થાય. ઇંગ્લિશમાં બે શબ્દ વાપરે, હિયરિંગ એન્ડ લિસનિંગ. હિયરિંગ નો મતલબ થાય ખાલી સાંભળવું, અને લિસનિંગ નો મતલબ થાય ધ્યાનપૂર્વક એકાગ્ર બનીને એક ચિત્ત બની અને શ્રવણ કરવું. ગોકર્ણજી મહારાજે કથા કરી. ગોકર્ણજી મહારાજે જો કથા કરી ને, તો ગોકર્ણજી મહારાજે કથા કરી તો ધુંધુકારીને મોક્ષ મળ્યો, ધુંધુકારીને મુક્તિ મળી. ધુંધુકારીને મુક્તિ મળી તો બધાને પ્રશ્ન થયો કે કથા તો બધાએ સાંભળી, અને મોક્ષ કેવલ એક ધુંધુકારીને કેમ, અમને કેમ નહીં? અમને બધાને પણ મુક્તિ મળવી જોઈએ, અમને બધાને પણ મોક્ષ મળવો જોઈએ ને. પણ આ તો એકલા ધુંધુકારીને કેમ મોક્ષ મળ્યો? આવો ભેદભાવ કેમ? તો ગોકર્ણજી મહારાજે કીધું તમે મને પૂછો છો, એના કરતા આ ધુંધુકારીને જે લેવા આવ્યા છે પાર્ષદો, એમને તમે પૂછો કે આવું ભેદ કેમ, આવું ભેદ કેમ. તો બધાએ પાર્ષદોને પૂછ્યું કે તમે અમને એ જવાબ આપો કે કથા તો અમે પણ શ્રવણ કરી, અમે પણ સાંભળી, અને મુક્તિ કેવલ એ કેવલ આ ધુંધુકારીને એકને જ કેમ? અને ત્યારે પાર્ષદો જવાબ આપે છે, શ્રવણં તુ કૃતં સર્વં મનનં ન કૃતં યથા શ્રવણસ્ય વિભેદેન ફલભેદોત્ર સંશયઃ. આ તમારા શ્રવણનો ભેદ છે. શ્રવણસ્ય વિભેદેન, એને શ્રવણ કર્યું અને તમે શ્રવણ કર્યું એમાં ફેર છે. એમણે એકાગ્ર બનીને ધ્યાનપૂર્વક એને શ્રવણ કર્યું છે, અને જેના કારણે એને આ અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ છે. એના કારણે એના મુક્તિના દ્વાર ખુલી ગયા છે. તમે પણ ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરો, તમે પણ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો, તમને પણ આ જ ફળ મળશે. એના ફળમાં કોઈ ભેદ નથી. આપણી ક્રિયામાં ક્યાંક ને ક્યાંક ફરક છે, અને એના કારણે ભલા ધ્યાનથી સાંભળો. જેટલું શ્રવણ કરો એટલું એકાગ્ર બનીને સાંભળો. યાદ રાખજો, ચિત્ત જરાક પણ હલે ને એટલે શબ્દ તો કાન સુધી આવે, પણ અંદર ન આવે. તો મનને પકડી રાખો, મનને કથામાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરો. જો આયા નહીં હોય મન, તો શબ્દ કાન સુધી આવશે, કારણ કે શરીર આયા છે ને, એટલા માટે શ્રવણેન્દ્રિય પણ આયા જ છે. કારણ કે શરીર આપણું આયા છે, એટલા માટે શ્રવણેન્દ્રિય પણ આયા જ છે. એટલે શબ્દ આવે કાન સુધી, એ અથડાય, અને આપણને એમ લાગે કે આપણે સાંભળીએ છીએ, પણ ખરેખર આપણે સાંભળતા નથી, કારણ કે મન ગુંજે છે. જ્યાં મન છે ત્યાં આપણી એકાગ્રતા છે. એના કારણે અહીંયા ખાલી કેવા ખાતર જ આપણા કાન છે, બાકી નથી. તો તકલીફ આ છે. અને એટલા માટે શાસ્ત્ર મને તમને કહે છે કે ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરો. કારણ કે કાન એક જ એવો દરવાજો છે વાલા કે જેનાથી ભગવાન અંદર આવશે. એટલા માટે તો સુખદાનીજી સૌંદર્યાદી ઋષિમુનિઓ કહે છે કે આ પરમાત્મા કાન દ્વારા, આ દવા છે, આ રસાયણ છે, એ અમારા કાન દ્વારા અમારા અંતઃકરણમાં પધારે. અને સુખદેવજી મહારાજા પરીક્ષિતને કહે છે, પ્રવિષ્ટ કર્ણરંધેન સ્વાનાંગાવસરોરુહ કાલેન નાતિ દીર્ઘેણ ભગવાન શતે રવિ. હે રિયા, તું તારા કાનના દરવાજાને ખોલી દે, અને એનું પરિણામ એ મળશે, કાલેન નાતિ દીર્ઘેણ ભગવાન શતે રવિ. એક સમય એવો આવશે કે પરમાત્મા તારા અંતઃકરણની અંદર સમાવિષ્ટ થશે, અને ભગવાન તારા, અને જેવા ભગવાન અંતઃકરણમાં આવશે વાળો, આ એક જ દરવાજો છે કાનનો, કે જેવા ભગવાન એ અંતઃકરણમાં આવશે, તો જો ભગવાન અંતઃકરણમાં આવે તો એનું પરિણામ શું મળે? જો ભગવાન હૃદયમાં આવે તો એનું ફળ શું મળે? તો સુખદેવજી બાબા કહે છે કે એનું ફળ મોટામાં મોટું એ છે કે જેવા ભગવાન હૃદયમાં આવશે, ધુનોતિ સમલમ. ધુનોતિનો મતલબ થાય કે અંતઃકરણની અંદર રહેલા જે કંઈ પણ મલ છે, અંતઃકરણની અંદર રહેલી જે કંઈ પણ મલિનતાઓ છે, ધુનોતિ સમલમ કૃષ્ણ
સલિલસ્ય યથા શરદ. અને જેવા ભગવાન અંતઃકરણમાં આવશે એટલે પહેલા પહેલું ઉપાય એનો છે કે મારું તમારું હૃદય જેવી રીતના શરદની અંદર નદી નાળા સ્વચ્છ બની જાય, આકાશ એકદમ સ્વચ્છ બની જાય, એવું મારું તમારું હૃદય એકદમ નિર્મળ અને સ્વચ્છ બની જશે. પણ વાત એ છે કે જ્યારે ભગવાન હૃદયમાં આવશે ત્યારે, અને ભગવાન હૃદયમાં એક જ જગ્યાએ આવશે, એ છે આ શ્રવણ ઇન્દ્રિય. એટલા માટે ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરો, એનું પીવો. આને પીવાના છે ભગવાન. ગોપિકાઓ તો આને પીવાનું જ કહે છે. ગોપિકાઓ આને પીવાનું કહે છે. જીહવે પીવસ્વા મૃતમે રવે ગોવિંદ નામો નરમાધવે. તમે પાણી કરો, તમે પીઓ. કૃષ્ણ રસ છે, રસ છે. કેવા છે? રસરૂપ છે. અને રસને હંમેશા પીવાનો હોય. એટલા માટે અને પીવો તો છે, પણ કેવી રીતના પીવો છે? તમે આને જેટલી વાર પીશો એટલી વાર તમને પ્યાસ વધારશે. એવું તત્વ છે કૃષ્ણનો. આને જેટલી વાર જોઈએ ને એટલી વાર પ્યાસ વધતી જાય. જેટલી વાર પીવો એટલી વાર પ્યાસ વધતી જાય. એટલા માટે કીધું પીવતા ભાગવત રસમાલયમ મુહુરહો. શબ્દ પ્રયોગ કર્યો મુહુરહો. મુહુરહોનો મતલબ થાય વારંવાર. અને મુહુરહોનો એક અર્થ થાય કે મનો કે આ કેવું છે? ભલે કૃષ્ણ કેવા છે? મને તો તમને તરસ લાગે, પ્યાસ લાગે, અને આપણે તરસ લાગે તો આપણે જલ પીએ, પાણી પીએ. તો પાણી પીએ તો એક ગ્લાસ પીએ, બે ગ્લાસ પીએ, પછી તરસ છીપાઈ જાય ને, તરસ બુજાઈ જાય કે બસ હવે બરોબર, હવે તૃપ્ત થઈ ગયા. પણ આ એવું છે કે એટલે જેટલી વાર પીશો મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. આના માટે એવો શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે કે મુહુરો જેટલી વાર પીશો એટલી વાર પ્યાસ વધતી જ જશે, વધતી જ જશે. કે હજી 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 કોન તૃપ્યંતે. કઈ રીતે આનાથી તૃપ્ત થવું? આનાથી તૃપ્ત થવાતું જ નથી વાલા. આને જેટલી વાર જોઈએ એટલી વાર એમ લાગે કે હજી 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 આને પ્રેમ કરતા જ રહીએ, હજી આને પ્રેમ કરતા રહીએ. गोपिकाओं एम कहे कि वाला हमारा तो सब कुछ चला गया, ये जब से ये कृष्ण मिले हैं ना हम तो कहीं के नहीं रहे. हाँ, आने जोता हयू ठरतुं ज नथी वाला, प्यास बुझती ज नथी. कितनी बार आए यार, જેટલી વાર જોઈએ એટલી વાર એમ લાગે કે હજી પ્યાસ વધતી જ જાય છે, કે હજી એક ક્ષણ જેના વગર ચાલતું નથી વાલા. ગોપિકાઓ એમ કહે કે અમે તો ક્યાંય ન રહી, અમારું ચિત્ત ક્યાંય લાગતું જ નથી. આ એવા છે, આપણું મન હજી એમાં લાગ્યું નથી. જે દિવસે મન લાગી જશે ને કૃષ્ણમાં, કૃષ્ણ તત્વ જ એવું છે વાલા, આકર્ષયી. એની અંદર જ આકર્ષણ છે. કૃષ્ણના નામમાં જ આકર્ષણ છુપાયેલું છે વાલા. કૃષ્ણ શબ્દ જ આકર્ષણ યુક્ત છે. વાત છે એની સાથે કનેક્ટેડ થવાની. એક વખત જે જીવ એની સાથે કનેક્ટેડ થઈ ગયો, પાછું આ છે એવો ને કૃષ્ણ છે જ એવા વાલા કે ઘડીકમાં સમજમાં આવે નહીં, ઘડીકમાં ઘૂસે નહીં. ટેડા છે ને, એકદમ ટેડો માણસ છે. ઘડીકમાં ઘૂસે નહીં, જો ઘૂસી જાય ને તો પછી નીકળે નહીં. ગમે એવું થાય ને પછી આપણી તાકાત નથી કે પછી આપણે ને. એટલા માટે મુહુરહો વારંવાર. આનાથી પ્યાસ બુદ્ધિ જ નથી વાલા. આનાથી કેમ તરસ છીપાય? હજી ઓર, હજી ઓર, હજી ઓર, આજ ઓર, કલ ઓર સખી ઓર. જેટલી વાર જાય છે એમ લાગે છે કે આહા હજી આને પ્રાપ્ત કરી લઈએ, હજી આને. ગ્વાલિની કૃષ્ણ દરસ સોટકી, ગ્વાલિની કૃષ્ણ દરસ સોટકી. કૃષ્ણ તત્વ જ એવું છે વાલા કે જે એની અંદર એક વખત સ્થિર બની ગયો એ વારંવાર. હજી તો હમણાં દર્શન કર્યા છે, હજી તો 2 ઘડી પહેલા ભગવાનને જોયા છે. હજી હમણાં પનઘટ ઉપર જલ ભરવા ગઈ ગોપી અને ભગવાનને જોયા. ભગવાન શું કરતા હતા? તો કે વેણુકુંજન કરતા હતા, કોઈ ગોપી સાથે કંઈક વાતચીત કરતા હતા, કોઈ ગોપી સાથે કંઈ મસ્તી કરતા હતા. એવા પરમાત્માના દર્શન થયા. હજી 2 ઘડી પહેલા, 1 જ ઘડી પહેલા હજી તો જલ ભર્યું અને જલ ભરીને ત્યાંથી ઘર સુધી આવ્યા. અને જ્યાં રસ્તામાં આવે છે ત્યાં જ ગ્વાલિની કૃષ્ણ દરસ સોટકી, ગ્વાલિની કૃષ્ણ દરસ સોટકી.
એના દર્શનની લાયકી છે વાલા. જે એમ કહે છે કે અમે તો ક્યાંયના નથી રહ્યા, આ તત્વ જ એવું છે વાલા. રસરૂપ છે મુહુરહો રસિકાહ ભુવિ ભાવુકાહ. જેનું જેટલું પાન કરશું એટલું એમ થશે કે હજી ઓર. ગોપિકાઓ એમ કહે છે કે અમે તૃપ્ત થતા જ નથી. ગોપિકાઓ તો એમ કહે છે, ગોપિકાઓ જ્યારે ભગવાન જતા હતા ને ગોકુલ છોડી, અને જ્યારે ભગવાન મથુરા પધારતા હતા ને ત્યારે અક્રૂર ને ગોપિકાઓ એમ કહે છે કે તારું નામ અક્રૂર નહીં પણ તારું નામ ક્રૂર રાખવાનું હતું, કારણ કે કૃષ્ણ તો અમારો પ્રાણ છે. કૃષ્ણ કેવા છે જેના વગર અમને એક સેકન્ડ પણ ન ચાલે, એવું આ તત્વ છે વાલા. એ ગોપી વારંવાર એવી ઈચ્છા કરે છે કે વારંવાર મારી આંખોને ભગવાનના દર્શન થાય, મને વારંવાર પરમાત્મા મળે, અને એટલા માટે સ્થિર બની ગયા છે. ક્યાં સ્થિર બની ગયા છે? કૃષ્ણ તત્વમાં. એવું આ તત્વ છે કૃષ્ણ. બાર પન ઘટ પર આવે, બાર પન ઘટ पे आवे, બાર પન ઘટ પર આવે, बार पन घट पर आवे, सिर जमुना जलमट की, सिर जमुना जलमट की, वारिणी कृष्ण दरस सोवती की. બાર પનઘટ પર આવે વારંવાર. શું કામ એને? પણ હજી તો જલ ભરીને હાલતી જ થઈ છે ને જ્યાં રસ્તામાં પહોંચ્યા તો વળી ભગવાનની સ્મૃતિ થઈ કે પ્રભુ શું કરતા હશે.